Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bertuanlarım. Allah Teala her birimizin niyeti özet tilebet kabul kılsın. Biz buyursa leylek sülükte moldaları dolbarızdı hayral bulantabız. Bizden bugünkü konuğumuz men aşal özümden okuşum desem dağım bolat. Kudayım buyursa anan aşal Arça Beşik'teki medresede muallim boluş degen Ravşan Ükaviz'de çakırganbız. Biz hem Ravşan dep körüp kalganbız. Özün okuşumuzda tanılan bunu hazır elder Nur Muhammed dep ataytken. Anday bolsa sözü aşal Ravşan'dan özüne berer. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Anda hoş geldin Ravşan. Bizden bugünkü efirimizge. Onda sen birinci özüңdü tanıştırıp koysaң. Leylektin kaysı ayılından, kaysı urudan bolosуң, atayının Moldova Jausa çoğ atalarың Moldova bolgan bu. Anan oşonu bir tanıştırıp koysaң, anan dagы başka sorular berебiz. Men Sattarov Ravşanbek Nişanbayevич. Özü 78 dekabr bolgandan 79'da men okup, men bardığı 79-жылғы дейт. Klashtarlarımız bardığı 79. Leylek rayonunun Andarak ayılında şu ilgerkisi Kamuna dep koyat, azır Sarıdöve. Sarıdöve. Şu Sarıdöve degen ayılda oşol jerde tuulup, oşol jerde çoңoyup öskönbüz. Oşol jerde mektebini okuganbız. Ata-enem, atam mektepte mugallim, enem jönökeli eme. Hiç alardın bir bunday bir moldoluk menen je moldo bolup hiç kандай emes tiyешesi alardıkı jok. Bolgonu oşol men şöyle es tartkandan başlap bilem şu enem namaz okuydu. Şol körse şol çoң enelerimiz, çoң atalarımız büt namaz okup şol enem şol bilmem kaçan başlagan şu biz es tartkanda şu namaz okuganды көргөнбүz. Ana şol 12 yaşka çıkkanda aylыбызda Molla Hüseyin degen ustazımız var ile. Bizdi şu 12 yaşka tolganda şoğa enem özü erçiti alıp bargan. Şoğa alıp barıp mına mollaga sizge tapşırdık biz balabızды mına үйрөтүң, din үйрөтүң деп. Şonda Sayıs tarapayda moldalar açık bolup kalgan uçur bolganda. Tapşırıp mına şol жерден birinci namazdı, muallim sani okugandı, haftaya okugandı şo Molla Hüseyin ustadan үйрөнгөнбүz. Eң birinci tamamdan. Ana bizdeki şol tagay berdi. Abdullah Mustafa. Ekөөбүз şöyle biri okamız şol molda. Molla Hüseyin ustazda çoğ okamız. Demek şu keseklerin tagay berdi urusundan bolasın. Tagay berdi urusundan bolasız biz. Demek şol ömege dinge olan kızıgın şol mekteplerine başlalan eken. Mektepten 12 yaşımda şol enem kızıktırıp şol molda alıp barganda. Şu ana molda dagına aябай жакшы үйрөtүp, bizdi kızıktırıp moldanın үйdө köp жүрүp калат edek. Жүрүп şol жерде үйрөнүp, кегеде şo moldanın malını карап, keçinde şo sandalyaga çoğup oturup alıp bir çelek almasını mollavanın kampir alып kelip koyup koyat. Şo alma razmarın almanı tünü menen jegençe sabak okuyt edek. Sandalyaga putu salıp alıp. Molla sen an ölgüsü sandalya şan. Molla sen ustadan ır жазат edi. Irına magnitofon alıp gelip ırlarını kasetaga köçürediler. Anan şontup bizge şol kişi baştap büt namazlıkты үйrötüp, Kur'an'a düşürüp, bir para Kur'an şu kişi jattatkan. Anan hemen 9'da büt öyle geldik Bişkek'e. Biyaka gelip, biyaktan uçilişanı biraz okup, onun bir uçilişanı okup bütüp. Oşol vakta biz mına Leylektin, Batken'in moldaları şol Kızıltuğ, Şalta, oşol jaktara kelip kalan eken. Medreselerde açıp. Medreselerde açıp kelip kalan eken 94-95 жылдары. Murdara kelse gerek. Biz hem şol vakti kelip 94 kelip 9 büt kelgenmiz da. Anan bilip kalıp oşo yaktan moldalar bar eken de anan училищедан 6-cı bazar gün boş bolganda şo yaka barıp şolardan kiçik okuyt edek. Molla İsmail dep sülüktülük bir aksakal barda onun balası var ele da. Gulam. Akbar degen balası var ele. Dağın başkalar köp ele şol жерде. Şolardan kimisinden bolsa barıp işte sabak alıp biraz nahwundan kişine okumuş kılıp biraz sarftan үйrötediler. Şontup işte 6-cı bazar gün biraz şolar sabak berdi. Keyin anan 96 sizlerge bardık. İslamski bardık, yani sizge şagird bolup kaldık. Ol жерде 3 yıl oku, anan oyağınan Molla Gazi Usta şol жерде direktör edi. Ana şo kişiden dua alıp, pata alıp, barыңızlardan anan baya chetdegi komnataga aş kılıp, aşыбыз tirik bolup kalıp, çalapışıp, anan işleyip de ikram kılıp ustazlar duasını alganбыз da.
Ошентип анан кийин Алла Таала насип кылып 99-жылы Пакистанга барып ошактан окуп келдик. Училищеда кайсы кесип боюнча? Училищеда биз электромонтажник, газоэлектросварщик деп МГС деп коет эле биздики. Ошону окуганбыз. Ошол жерде бизге бүт сваркаларды бүт үйрөткөн ошондо. Жанагы азыркы жана чоң-чоң эшиктин дарбазалары бар, темир дарбазалар. Ошолорду жасаганга чейин үйрөткөн болчу бизди. Практика түрүндө ошолорду бүт жасап, ошол жерде 2 жыл окуп үйрөнгөнбүз. Анан илим жолун кандай? Бизде исламскийде окуп, дуа алып кеткенден кийин Пакистанда канча жыл окудуң, кайсы шаарында окудуң? Пакистанда биз эми барганда ошо Лахордун жанында Райвант деген шаар бар, кичинекей. Мына Бишкек Сокулук деген сыяктуу эле аралыгы ушундай кичине ушунчалык болчу, мынан алысыраак болуп калабы ушунчалык бир. Ошол жерде Мадраса Арабия Райвант деген медресе, ошол жерде 8 жыл окудук. 8 жыл окуп, анан бияктан барганда бир аз илим окуп барганбыз. Ошон үчүн анан биз ал жака барганда кичине башыдан эле бир бизде исламскийде араб устаздарыбыз бар эле. Анан бул эми жакшы экен да, араб устаздар менен арабча сүйлөшүп жүргөнүбүзгө ал жака барганда шыгып туура эмеспи, тантырап арабча сүйлөйт элек да. Аларга түшүндүрөт элек, сизди арабчалап түшүндүрүп. Ошентип анан ал жактан канча жылга келдиңер деди. Биз 19 жаштан өтүп барганбыз. Биз айттык, силер канча окутсаңыз ошончо окуйбуз дедик. 8 жыл биз окутабыз деди. Биз 8 жыл окуйбуз деди. Алар айтты 8 жыл, биз айттык 10 жыл окуйбуз дедик. Ошондой эле окуланан алар менен башынан баштап, кичине башында барганда бир ошолордун тилин үйрөндүк, урду тилин. 3 ай, анан бул жактан 4 ай, 7 ай. Бир 7 айда ошол тил үйрөндүк бир аз. Кийин анан сарфты баштадык. Анан нахуну бир аз жаттадык. Кийин анан ошентип мият амил окудук. Анан кафияны, хидат наху кафияларды окуп, бияктан мулла жами окуп барган ошондо бияктан эми Чубак устаз Мишкаттагы окуткан эди. Мишкаттында бир эле китеп бар эле Чубак-устаздын өзүдө. Ошону доскага бир хадис жазат эле, анан биз тетрадка баарыбыз көчүрүп алат элек да. Анан ошону күнүгө бир хадис жаттап келет. 96-97 жылдары. Мин хусни исламил мар'i таркуhu ма ла янини Чубак-устаз бир күн кечке түшүндүрүп, биз түшүнбөй ошентип окуйт элек. Алла разы болсун. Чубак ажы 97-жылы мугалим болуп калган да. Бизге кирип эле ошол бизге ошонун сабак берди. Мен 96 мугалим болуп калдым. Чубак ажы 97-жылы мугалим болуп калды. Сен 96 келгенсиң. Биз 96 келгенбиз. Биз келгенде сиз устаз болгонсуз. Анан ошол мен жанакы мурдакы эфирде келген Пакистанда окуган устаздардан да сурадым. Ал жердеги жанакы бизде менталитеттин, климаттын өзгөчөлүгү бир кызыктуу окуялар барбы, же кейиштүү окуялар барбы? Ошондон бир айта кетсең. Эми биз ал жака барганда ошол жайында апрелде бардык дагы, анан жай менен ар жак бер жакта Ташкилде жүрүп, Даватта жүрүп билбей калдык. Анан бир жыл өткөндөн кийин кийинки жылы медреседе жайында ошол катуу ысык болгондо, ошол ысыктан биздин денебизге ысыктын бүдүрү чыгып кетти. Анан аызды, аркабыз бүт кып-кызыл бүдүр басып кеткен. Анан намазда ушундай рүкүгө барсаң, аркаңа бир 100 ийне саят да. Көзүңө от жагыла түшөт. Шундай, биз ошол жагыдан кыйналдык. Бирок Алла Таала товфик берди, Алла Тааланын фазылы карамы, чыдап ошол нерсеге окудук. Ал өздөрүнө чыкпайбы андай нерсе? Өздөрүнө чыкпайт экен. Иностранецтердин бизге окшогондорго чыкты. Билем, кээ бирлерге чыккан жок. Мына Малайзия ошондорго биз көргөн жокпуз чыкканын. Алар өздөрү ошо деңиз, океан жээгинде жашайт да. Ошондой окшойбу, ишкылып биз же бияктан тенибиз ысыкпы? Баягыдай койдун куйругуну жеп чоңойгон, баягыда койдун майын, этин жеп жүргөндөр, тенибиз ысык болгонунабы? Биздин ошол Кыргызстан, ушул Орто Азиядан барган көпчүлүк балдардын денесиге ошондой ысыктын кызыл бүдүрлөрү чыгып, жайы менен чыгып бизди кыйнады да. Жаңы барганда. Жаңы барганда 1-2 жыл, 3 жыл ошентип кыйналдык. Кийин анан ушул биз деле көнүп калдык. Бул эмне только жайкысын чыгат? Жайкысын чыгат, кышкысын жок. Ысык да катуу ысып кеткенде ошол чыгат эле. Анан бир жолу ушунчалык ысык болду. Ушу вентилятордун эме шамалдактын түбүндө отурасың. Бада шамалдат жок деле тер чыгып берет да. Ушундай агы берди. Анан ушунчалык күн катуу ысыгандыктан муз тоңдургуч аппараттар муз тоңдурбай калды. Ошол жылы. Ошол жылы.
Biz ошол жактын баасы менен 1 килограмм муз 2 рупий болчу. Ошол убакта биздин акчага 1 сом болчу. 1 килосы. Биздин алардын акчасына 2 рупий. Ошондо жанагы аппараттар муз тоңдурбай калып, 1 кило муздун баасы 7 рупийге чыкты. Кымбаттап. Ал эме тоңдурбай калат экен да. Ошончо бир блокту баары аз гана эле тоңгондон кийин анан ошого эсептеп келгенде баасы кымбаттап кетет экен. Ошол дагы талаш, табылбай. Музду эмне кылат алар? Муз эми Bizde düşünük yok da mesela bizde kandisiner деген düşünük yok. 3-4 yıldan beri gün ısıp adır. Bizde kandisiner ucu faydalanıp başladı da bazı yerde. Biz onu iyi mi bilip başladık? Ал жерде суу ошончо катуу күн ысыгандыктан ичкенге сууну жөнүнчө иче албайсың, муздатпай иче албайсың да. Мындай ылымык суу десең ичиң ооруйт, кыйналасың, суусундугуң камбайт, суусундугу баспайт. Ошон үчүн 1 литр, 1,5 литр сууга 1 кило музду салып туруп, музда кылып туруп жутасың. Анан кичине өзүңө келесиң да. Su içkende болот. Ошон үчүн анан күнүгө 2 мал, 3 мал муз сатып алат. Her bir yeri şart arkamda eкен да. Биз баягы айылда кышта баягы шыйпырдан узун болуп түшүп калган муздар көзүбүздөн өтөт эле. Ошондой бар. Бир бизге кыйналганыбыз ошол жанагындай эмеден кыйналдык. Анан эми ал жактын туура тамагы өтө ачуу. Тамагы ачуу, бирок биз көнүп кеттик. Кээ бир балдар көнө албады. Кыйналып, ушу бүткөнчө кыйналып жүргөн балдар болду. Бирок биз Алланын фазыл карам менен ушул ал жактын ошо ачуу тамагына да көнүп кеттик, бардыгына эмесине, пагдасына көнүп кеттик. Эми бирок ал жактын тамагын жеп жүрүп 5 жылда, 4 жыл 8 ай дегенде каникулга келдик. Мухтар ажы үйүнө икрам кылып келиштирип тамактарды Агыр көдөгү Мухтар дамлабы? Жок, Мухтар ажы центральда Мухтар ака дасторкондорду кылган экен. Анан күчтүү майлуу тамактарды жедик, ошол жерде ооруп калдык да. Биз 4 жыл 8 ай ал жактын тамагына көнүп калып, бияга келип эле биякта дагы кыйналып калдык. Ошондой экен. Анан калганы эми ар бир жердин өзүнүн жакшы жактары бар экен, ар бир жердин өзүнүн кичине кемчиликтери бар экен. Анан бизге эми молла газы устазыбыз кетип атканда ушуну айтты эле. Балдар эми кетип атасыңар, ал жакка барганда, ал жактын туура нерсесин алгыла дагы бизге туура келбеген нерселерди ошол жака таштап келе бергиле деп молла газы батасын берип атканда бизге ошентип исламскийдин баягы бияктан кире бергенде чекедеги чоң класс бар го. Ошол класста отуруп, баягы пишпай калган ашты жеп, бата кылганда ошол жерде ошентип айтты эле устаз. Ошон. Шүгүр анам жакшы жактарын көп көрдүк. Албетте эми кээ бир жерлерде кичине барганда эле бир аз кичине бизге анча-мынча туура келбеген жерлери бар экен. Тазалык жактардан кичине анча-мынча алар эл көп болгондуктан. Анан биз биринчи барганда, биз Кыргызстан аба райында, Кыргызстан абасын чөтүп жүрүп, ал жака түшкөндө дем албай кыйналдык. Ысык, анан бир абада мында кандайдыр бир жыт бар. Ошончо 200 миллион эл ошондой күн ысык болгондо жалпы аба мындай кандайдыр бир жыты башкача болуп калат экен да. Бирок бат эле көнүп кеттик. Анан бир 5-4 жыл 8 ай дегенден кийин Кыргызстанга бир каникулга келгенибизде аэропорттон түшсөк, абаны жутуп тим эле жуткан сайын жуткан келет да. Анан ошондо башка жактарга барып келсең, анан Кыргызстандын аба райынын кадырын билет экенсиң. Өзүңдүн элиңе көнүп калганбай, элдин тамак ашы, элдин менталитети мындай Аллага шүгүр кылып жашайт экенсиң да. Башка жактарды көрүп келгенден. Анан эми ал жакшы жактары өтө көп экен. Кичпейилдиги, кечиримдүүлүгү, өзүнү төмөн алгандыгы, кызматкөйлүгү. Эми биз барганда эми кызматты куш эле кылды да. Биз ойлоп турбуз да бул неге болом да, көрсө алардын табияты ошондой кызмат керек, кызматчыл экен да, аябай жакшы. Алхамдулилlah, анан кийин эми Молла Абсаттар устаз 97 барып келген, бизден мурда кийин анан биз ошо кишилерден кийин кызыкканбыз. Абсаттар дамла ошол муфти болгондо барып келген, муфти дамла. Муфти дамла барып келген. Анан Молла Талипжан дамла ошо чоңу барып келген. Ал киши кийин 2003 дагы барды. 2003 дагы барды. Ошол кишилер бекемдеп, кубаттап, ошол медресени көрүп келгенден кийин анан биз ошо муфти Абсаттар дамланын өзүнүн кетип атканда визаны ошол киши бизге виза жагынан ошол муфти Абсаттар дамла устаз өзү аракет кылып виза жагынан Молла Ашир устазга барып айт деп айттырып бизге виза алдырып берип, анан ошентип
студентский эмелерден бери аракет кылып бизге студентский билеттерди жасатып, анан ошого өкмөттүн самолету болчу, ошого 50% кылып арзандатып, $200 билетти бизге $100 кылып алып берип, бизди ошентип жөнөткөн. Машалла, машалла. Көп жардам берген. Ошо биздин устаздар, анан молапсыздардамла, ошо бизди ошол жака кеткенибизге аябай жакшы көп немелерин берген, аракеттерин кылып жардам берген. Алардын фазылы менен барып келдик ошо жака. Демек, 12 жаштан айылда окуп, анан кел бул жерде медреселерде окуп, кийин Пакистанда окупсуң. Пакистандан келгенден кийинки мындай дин ишмердүүлүк кандай болду? Пакистандан келгенден кийин анан ошол Арча Бешикте Абдулла бин Масуд деген медресе, ошол келгенде ошол медреседе кыздар бөлүмү бар экен. Анан ошо мен акыркы 3 жыл бул жака келип үйлөнүп, келинчегимди алып кетип, анан мен менен кошо ошол жакта кыздар медресесинде 3 жыл окуп келген болчу. Келинчегиң? Ооба. Келинчегим өзү да Алтайга берди болот. Өзүнүн айылдан болот, бир айылданбыз. Анан ошол жака окутуучу керек экен, устаза. Анан эжеке. Анан сен келинчегиң ошол жака окутсун деп, анан биринчиден анан ошол жака мен келинчегимди алар кабыл кылып калышты. Устаза керек, ошо эжеке керек деп. Анан эми ал эжеке болгондон кийин мен устаз деле мен жанды болушум керек. Анан биринчи мен ошол жака сен да устаз бол деп, анан кийин кыздар бөлүмүнө биринчи устаз кылып, кийин анан балдар бөлүмүндө деле ал жакта сабак аз эле экен, бияктан сабак ал деп, анан балдар бөлүмүнө 1 жылга устаздыкка кабыл алышты. 1 жыл бир сынак менен сабак берип көр, кандай болот, иштеше алабыз, кандай деп, анан 1 жылдан кийин анан макул болуп, анан ошо жерде иштеп кеттик. Ошо 2008 келгенбиз. Ошондон бери ошол жерде сабак берип, анан башында биз ошол кыздар медресесинде эми мугалим жетишсиз экен эжекелер. Анан момундай парданы тартып, анан парданын артында отуруп, анан кыздарды тияктан мен өзүмдүн келинчегимдин ичине отургузуп, анан мен сабакты айтып берип, анан келинчегим аларды кайталатып, 1 жыл ошентип, анан жанагы сарфты, нахуну, анан ошондой кудуриге, ошо фик китептерди, хидая китептерди ошентип окутуп, 2 жыл ошентип окутуп, анан 3-чү жыл анан кийин ошо келинчегим өзү сабакты берип, эме кылып анан ал жерден көбөйүп кетти. Ошентип анан ал жакта биз сабак бербей калдык. Үстүрттөн эле көзөмөлдөп калдык. Негизги сабагыбыз ошол берки Абдулла бин Масуд медресесинде болуп калды. Кайсы предметтен? Мен көбүнчө сарфтан бердим. Сарфтан көп жыл бердим. Анан кафия менен мулла жамиден эң көп берги 5-6 жыл ошондон сабак бердим. Кийин анан Талхистин шархы Мухтасарул Мааниден бир 6-7 жыл ошондон сабак бердим. Демек грамматика жагынан. Мухтасарул Мааниден бердим. Анан Хидаядан сабак бердим. 5 жылдай Хидаядан сабак бердим. Андан кийин бир 2 жылдай Мирастан сабак бердим. Сираджи Мирас китебинен сабак бердим. Ошондо ар кандай бар азыркы учурда ошо Тафсири Жалалайндин 1-чи тому, 1-чи 15 пара. Анан Сахихул Бухаридин 2-чи бөлүгүдөн, анан Мухтасарул Мааниден ушул китептерден сабак берип атабыз. Бул эми ошол сиздердин мээнетиңиздер чоң да. 3 жыл исламскийде биз көп ошол жерде Алланын фазлы карам менен устаздар бизге жакшы мээнет кылган экен, биз барганда ошону сездик. Араб устаз бизге жанагы Талибул Арабия лигарин аткенде 5 бет, 10 бет жаздырат эле кол мененчи. Шунчалык жаман көрөт элек. Неге биз мынчалык жаздырат депчи. Көрсө бол бизге шунчалык пайда болгон экен да. Баягы устаздын анан жазбай барсаң урушуп коет эле, анан коркуп жазат элек. Көрсө бизге өтө пайда болгон экен. Алланын фазлы менен ошентип анан барып окуп келдик да. 94-95 училищеде окудук. Училищеде окуп жүргөндө ошол биз Ош базарынын эмесин кесилишинде баягы 100-чү училище болчу да. Ошол жерде окуп жүргөндө ылдыйында Бешинелде намазхана бар эле. Намазхана. Абдсаттар аксакал бар эле. Абдсаттар аксакал бар эле. Барсаң эле чачың бир жарым сааттыр болсо эле кырып таштайт эле. Биринчи чачыңды карайдыр да кырып таштайт эле. Кийин анан бизге ошо жерге барып кичине окуйт элек. Бир аз Кур'ан окуйт элек, неме кылат элек. Училищеде окуп жүргөндө биздин ошол эме училище, биздин общежитиянын коменданты
орус кемпир болчу. Анан мени анан сен ты мусульман, ты верующий деп анан менен аябай сүйлөшүп калат эле. Бизде Библияда мындай деп жазылган, мындай. Силерде кандай дейт. Мен эчтеке билбейм. Мен Куранды кичине малим сан эле окугам, башка эчтеке окуган эмесмин да. Эчтеке айта албайм. Жок, мен билбейм, бирок бизде туура жазылган деп коет эле. Бирок ала аябай эме сен мындай ыймандуу экенсиң деп аябай жакшы эметет эле. Анан ошол жерде биздин общежитиянын бир комнатасыны чоң актовый залды атайын ачыкчымага берип койгон эле. Сен намаз окуйсуң 5 убак. Ошон үчүн качан сага намаз окуш керек болсо ушуну кирип окуй бергин деп. Машалла. Ошончолук неме кылат эле. Училищеде дагы бизге аябай жакшы мамиле кылат эле намаз окугандык үчүн. Болбосо 94-жылы алып жакта эч ким намазды эле эч ким көп билбейт эле. Эми бир ошол биздин устаздарыбыздын мээнети экен. Алланын фазыл карамы менен ошол училищеде жүрүп дагы эми анча-мынча кээде намаз каза болуп калат, бирок негизинен намазды училищеде дагы окуп жүрдүк да. Кийин анан бизде ошол училищеден Россияга окууга алып кетебиз деди. Высшийга ошол именно электр боюнча бизге эң жогорку окуу жерде Россиядан окуп келесиңер, биздин училищенин атынан барасыңар деп ошого дагы бизди сунуштады. Бирок биз эмнегедир жүрөгүбүз исламский жакка тартып туруп алды да. Бардыгын таштап анан исламскийге кирдик. Анан кээ бир туугандарыбыз атама келип, энеме келип канча сөздөрдү дагы айтты. Эми балаң молдолук бүткөндөн кийин каяктан акча таап үй бүлөсүн кантип багат, бу жакшыраак окутпайсыңбы, андай деген ошогон сөздөр болду. Пакистанга жөнөп атканда дагы анан канча туугандар каршы чыкты, ал жакта деген андай толтура туура эмес информациялар менен. Бирок атам энем ошол бекем туруп, жок, биз бала ошол жакты тандады, туура деп атат. Мунун устаздары дагы ылайыктуу көрдү, ошон үчүн биз жөнөтөбүз деп анан бекем туруп жөнөттү да. Ал жакта дагы устаздарыбыз, Алла Пакистандагы устаздар өтө көп бизге колдоо болду. Өзгөчө ошол бир Молана Абдурахман деген рахматулла өтүп кетти, устазыбыз бизди өзүнүн баласындай кылып каникулда үйүнө алып барат эле. Пакистанецтер баары үйүнө кетип калат. Биз жалгыз медреседе калып кетебиз. Анан устаз бизди өзү жол киресин төлөп бизди үйүнө алып кетет эле. 3 маал тамагын мечитте жатып коюп, мечитте чоң хужурасы бар эле. Ошага жаткырып коюп бизге 3 маал тамак берет эле. 20 бала алып кетет эле. 20 бала үйүнө. 20 баланы үйүнө алып барып, анан 20 күн 3 маал тамак берет. Чет өлкөлүктөрдө ба? Үйүнө каяка барат байкуштар? Бара турган жери жок болсо башка каникул 20 күн каникул Кыргызстанга келип кете албайсың. Бир келсең бүтүшөн менен каласың. Ошон үчүн ошондон 4 жыл 8 ай дегенде биринчи келдик да. Башта 5 жыл болуп калды, ошондо бир келип каникулга келип кетип, ошондон кийин дагы бир 2 келип кетип, ошондон бүтүрдүк 8 жыл. Ошол силер 96 келип окуганда дагы ошол Абдуалилер дагы башка көрпө эле? Олар мындай болчу. Биз биринчи курска илешип калдык. Мен, Кабылбек, дагы неме Лейлектик Молла Кудайкул устаздын баласы Абдумажид, онун небереси Бакыт. Биздер дагы жамаатыбызда көп эдик. Биз биринчи курска илиндик. Анан Абдуали менен баягы Абдулхамид Катраңды Абдыкасыт булар падкурска илинип калды. Ошентип болсо биз бир тапшырганбыз. Булар ылдый болуп, биз бир курс жогору болуп калдык да. Ошондой чечимден кетпейт, баягы шум балдар бар, Алмаз деген бала. Базар Коргондон. Ошол сага өтөт, мен 98 Курандан да сак берип калдым го. Ошондо кана Алмаз сага даярсыңбы айтчы десем, Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Агай бүгүн даяр эмес элем да дейт. Мен айтмай Алмаз. Даяр болбосоң сура деле айтпайсың го, неге адамды үмүт кылдырасың десем, агай дейт. Жок дегенде ауыз бисмилlah айтып соптоп алайын дедим да. Дада шум эле го. Алхамдулилlah. Кана анда эме Равшан, бизде ар бир эфирдин акырында ошол келген устаздар жаштарга насаат айтат. Эми бул жерде мен эң мугалим болгондо 96-жылы силер мага окуучу болуп келип, мен силерге насаат айтчу элем, эми бүгүн силерге насаат айта турган кезиңер келди. Жаштарга бир насаат айтып койсоң. Эми устаздардын алдында өзү насаат айткан деле анча жарашпайт. Биздин устазыбыз ошо бир сөздү айтты эле, ошону кичине айтып койсок. Ад-дину куллуху насиха. Ад-дину куллуху адаб. Дин толук баштан аякка адептин аты. Анан жакшылык каалоонун аты дейт эле. Насихат дегенде өзү бизге жакшылык каалоо. Анан адап бизде адепсиздиктин эч бир жерде адепсиздикке бизге орун жок деп айтат эле да.
мейли ал дарат болсун, мейли намаз болсун, кайсы эле амал болбосун, ар бир амалдын бизде адеби бар депчи. Ошон үчүн бизде айтылат, ба адаб ба насип, бе адаб бе насип. Ошо устазга адеп, кишиликтерге адеп, китепке адеп, анан пайгамбарлык мүнөздүн биринчиси пайгамбардын ар бир пайгамбардын жүрөгүндө эң биринчи Аллахты разы кылуу жазбасы турат. Экинчиден пайгамбарлар дайыма ахиретти куруунун пикирин кылат. Ар бир мусулман эгер ахиреттин курган болсо, демек ал бактылуу болду. Ошон үчүн ар бирибиз, мен өзүм дагы ошого аракет кылайын, башкаларга дагы ушул нерсени айтып кетейин ки ахиретти курган аракетин кылалы. Себеби пайгамбардын хадисинде ушул нерсе келет. Эң акылдуу адам, ахиреттин курган адам, ахиретке даярданган адам депчи. Андан кийин пайгамбардын дагы бир мүнөзү ал үммөт үчүн гам пикир кылуу. Ар бир адамдын хидаяты келүүсүнө кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам харисан ала хидаяттин нас ажмаин. Адамдардын хидаяты келүүсүнө катуу жүрөгүнө талап болгон. Ошон үчүн үммөттүн хидаяты келүүсүн, үммөттүн оңолуусун, үммөттүн башын биригүүсүн, мусулмандардын ахиреттин курганга баардыгыбыз аракет кылышыбыз керек да. Алла Таала баарыбызга амал кылган мүмкүнчүлүк берсин. Allah razı olsun. Oşanda men şu uyuşturucular oşanda ele bolgan eken de bizde. Oşanda 97-98 yılları leylekliklerde jıйнап, şu rahmatullah ötüp ketdi Sünnatullah. Oşol bardığı jıйнап şu bir ekede bir okturat elek, esin değil mi? Oşanda biz uyuşturat elek. Oşanda ele biz oşanda uyuşturuculuk bar eken de. Oşanda ulandı sol Adrem Gülcer'de buna leylekçilikli moldaların kanalını açtık. Oşanda uyuşturup, oşanda kabul bar ele. Makbul dep koyduk. Kavul ırı jazat ele. Onçamça ırlarını ok beretele şu baya leylektikler özünce jıйнал oturganda. Maşallah. Oşanda bir tuğanda ele olup kalgan ekemiz oşan vaqtaşı. Biz her bir efirin ahırında bir hikaye etağız. Bugün de aşağı bir hikayeni aytıp bereyim. Bir ayılda bir emarken, kuduk bar eken, oşo kuduka çakanı, çelegini taşlasa ele, oşol üzülüp çıgat eken da. Anan ne olgan bul jimpin kirip algan bu de anan oylanyp kimin düşesin dese birisi men düşem deptir. Sen anda düş deptir, biz bu yaktan karap turabız dese jok, oşo menin bir tuğanımdagı çakırla oşoldak uşul jerde tursun deytken. Mına biz bardıq turabız go. Kandayça var, ne keregi var? Jok, oşonu aytkıla deptir. Oşon bir tuğan çakırıptır. Bir tuğan çakıranken oşonday tüştü deyit. Tüşse körse bayaq jerde bir maymul oturup alıptır deyit da bayaq kuduktun tüyündeçi. Çelekte taşlasa ele jibini çeşit oladı eken bayaq jerdeçi. Anan bayaq tüşse maymul deyit bayaq jerdeçi. Anan çelekte emen turan maymuldu üstünde kötörüp çıkıptır. Tatla deyen eken çıksa ele deyit, maymuldu kötörüp çıkkan eken, maymuldu kötörüp çıksa bardığı taşlap kaçıp ketken eken bir tuğanı karmap kalıptır da bayaq jerdeçi. Görmekler. Oşonduktan bu jerde emne bir tuğandardan oşol kanday koldaw bolgan bolsa, muну biz jakşylyk üçin de, jakşylykta koldayt. Oşondan bir tuğandarga jakşı mamile kılal tuğandar. Oşo bir tuğandar menen jakşı mamilede bolалы. Bir tuğandarga daima jardam berip alarda surap turalı. Bir tuğandar antkeni bizge küyö turgan oşolor. Eger etten bizdin köz ötüp ketse, bizdin tağutubuzdu kötörgende oşol bir tuğan bolat. Oşol tuğandar bizdin bugün hikayesi şul boldu. Anda biz oşol Ravşan'dan bir duasını alalım. Her bir efirde kelgen ustaz bir duasını verir. Kana Ravşan bismillah. Amin. Ya evvelel evvelin ve ya ahirel ahirin ve ya zal kuvvetel metin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve barik ve sellim. Rabbena hablana min azvacina ve zurriyatina kurrata a'yun vec'alna lil muttaqina imama. Rabbena la tuzigh kulubana ba'da idh hadaytana ve hab lana min ladunka rahmeh. إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين